जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ मोर प्रिय छात्र छात्री मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ आकांक्षा। आपण मैंने भल रही थे, आपण मान परिवार सुंदर भाव रही यह ही भगवान पाखे महाप्रभु पाखे विनती। तेणु पिला माने देख जो आम आलोचना करूँ डीसीएससी कोर्स बर्तमान जो परीक्षा चली आग को जो होगा जाऊँगी, तेणु मु सुंदर भाव आपण मानकर डीसीएससी 1 जो रही आलोचना कर डीसीएससी 2 पेपर जो रही आलोचना कर एबे आपण मानक आउ गोटे जो रही आपर डीसीएससी जो तृतीय पेपर बा जो थर्ड पेपर जो डीसीएससी, तेणु संपूर्ण भाव में थर्ड पेपर को भिडियो में आलोचना करदे। तेणु जो मैंने डीसीएससी पेपर दौरान बा जो मैंने कोर्स करें ये भिडियोटी, तेणु आपण मैंने अधिक मात्रा आपण सांगसाथी मानक शेयर करूँ एवं से भिडियो गुड़ी देखी से सुंदर भाव में परीक्षार स्कोर करें। तेणु आपण मानक एससीआर ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को आउ थे शुभेच्छा एवं शुभ प्रकाश मन। तेणु चलतु पे बर्तमान आम कौन करवा आउ विशेष कथबार्ता नक बर्तमान समस्त मिसी भिडियोटी को सुंदर भाव में आलोचना करवा। तेणु देख पिला मुझे सुंदर भाव में कौन कर आलोचना करदे। जो मैंने जब देखी ना से जातु मोर सीएसआर ओडिया यूट्यूब प्लेलिस्ट को सेठी रही ओडिया जो रही अच्छे एवं डीसीएससी कोर्स सिलेबस लिखाई तो सही फोल्डर को गले आपने सुंदर भाव में पाइपर बा ये भिडियो लिंक दे देती तल आप लिंक दे देती सेठी आपने डिस्क्रिप्शन में सेठी जाइए आपने सुंदर भाव में देखी पारे। तेणु चल पे मुझे गोटे गोटे कर कौन कर आलोचना कर दूचे एवं देखूँ ये भिडियोटे आप थे देखीदे आप संपूर्ण भाव में निहाती आप 60 70 80 मार्क आप निश्चय आनीपारे। तेणु मुझे सुंदर भाव में आलोचना करदे। देख प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ ना विशेष पिला क्या कहुए आम क्या कह विशेष पिला। तेणु आप ऑप्शन गुड़ी देखिले बुझीपारे। देख कहूँ केवल शारीरिक अक्षम केवल जो रही आप संपूर्ण भाव में भूल बुझीपार। तेणु आपने देखते ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर भिन्न क्षमता किंबा असुविधा थिबा पिला माने होचंते विशेष पिला बोली आम कही थाउ। एवं डीसीएससी कोर्स टी पिला माने जो रही पेपर 3 टी इजी अच्छी किंतु पेपर 2 आपण मानको बहुत कठिन। तेणु आपण मानको से गुड़ी को निहाती प्रस्तुत होगा पड़ो। तेणु मुझे सुंदर भाव में तुम मानको आलोचना करदे। नेक्स्ट पुणी केबे आउ थे सुंदर भाव में संपूर्ण सिलेबस को आलोचना करदेवी। तापर देख पिला माने द्वितीय भिडियो ना सॉरी द्वितीय प्रश्न कौन कहूँ ना दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण देखु कौटा हे ना शोवा खाइबा ना विश्राम एगुड़ी भूल। तेणु आम दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण हम कौन हे ना ऑप्शन नंबर को पठन एवं गतिशीलता। तापर चलो 3 नंबर श्रवण कौन कहूँ ना श्रवण एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। श्रवण आम कौन करवा ना खाद्याभ्यास ना भाषा विकास ना आखिर गतिविधि ना चलवा। तेणु आप कहतु देखिए ऑप्शन गुड़ी देखूँ और कहतु। तेणु यार सठिक जब आम उत्तरटी कह भाषा विकास श्रवण आम जब कथाटी को शुणी सारे सीना आम कथा कह हाँ कि नहीं जो मैंने कथा कहते कथा को आम जब बुझिले आम बदल आम कौन कर प्रति उत्तर देवा। तापर 4 नंबर प्रश्नटी कौन कहूँ ना गति साहाय्य करे कौन गति आमको साहाय्य करे सामाजिक विच्छिन्नता ना शारीरिक इंडिपेंडेंस बा स्वाधीनता ना भावप्रवणता ना केवल शोवा यहाँ गुड़िक नुहे। तेणु आप बुझीपारे। तेणु सठिक ऑप्शन नंबर ख हूँ यार सठिक उत्तरटी यदि गति साहाय्य करे आम कौन करे ना शारीरिक स्वाधीनता बा इंडिपेंडेंस। तापर चलतु 5 नंबर में देखूँ ना कौन कहूँ जोगाजोग एपाई जरूर आम जोगाजोग कौन दरकार भावना प्रकाश करवा ना शोवा ना शारीरिक अभिवृद्धि ना श्रुति। तेणु यार ऑप्शन नंबर को भावना प्रकाश करवा हूँ आमर जोगाजोग जोगाजोग हाँ कि नहीं जब भावना आम जब प्रकाश करवा तेज आम जोगाजोगटा कौन होता है सफल होता है। तापर 6 नंबर देखूँ ना सामाजिक भावप्रवण संपर्कर प्रभाव। 6 नंबर कौन कहूँ ना सामाजिक भावप्रवण संपर्क भाव तुम कौटी देखो भाव देख तुम्हारे सठिक उत्तरटी हे ख पिलार एडजस्टमेंट एवं व्यक्तित्व यहाँ हूँ तार कौन रे भाव ऑप्शन नंबर खटा हूँ सठिक उत्तर।
ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବୁଝାଏ କାହାକୁ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଶିଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବୁଝାଏ। 8 ନମ୍ବର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କରି ଦେଇଛି ନା ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନଶୈଳୀ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ନା ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖଟା ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଦୁର୍ବଳତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା। ଦୁର୍ବଳତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଟା ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୀମା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷମତା ହେତୁ ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା, ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନା ସାଧାରଣ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବା ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଅକ୍ଷମତା ବା ହେତୁ ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଯିବ ବା ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଶିକ୍ଷିତ ବନାମ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୁଝାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଭାବ ବନାନ ଶିଖିବାର ଅକ୍ଷମତା ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ। ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୋଟା ହିଁ ଠିକ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷମତା ପିଲାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କ'ଣ ପକାଇ ନା ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଓ ଜୀବନ ଭାବନା କ'ଣ କରିଥାଏ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ ଦେଇଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିଚୟ କେବଳ ଖେଳ ଖେଳିବା ଏଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାର ଚିହ୍ନଟକରଣ। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ'ଣଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ କରିଥାଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ କାହିଁକିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥାଉ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣୁଛ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ପିଲାଟିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିକାଶ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ନା ସେ କ'ଣ କରିବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାଟି କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଲେବଲିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବଲିଂର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେବା ହେଉଛି ଲେବଲିଂର ଅର୍ଥ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଲେବଲିଂର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଭେଦଭାବ ମାଗଣା ସୁବିଧା ପ୍ରେରଣା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କିଛି ନୁହେଁ କୁହନ୍ତୁ ଲେବଲିଂର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଭେଦଭାବ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଲେବଲିଂର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେବଲିଂର ସକାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ ଲେବଲିଂ ଯଦି କରିବା ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଶେଷ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ସକାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ
ଏଠି ଟିକେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏହା DCC ପେପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ତୃତୀୟ ପେପର୍ଟିକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପେପର୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତୃତୀୟ ପେପର୍। ଏବଂ ଏହି ତୃତୀୟ ପେପର୍ରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଦେବି ନା ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତୃତୀୟ ପେପର୍ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ପେପର୍କୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖୁଛି ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ହୋଇପାରେ ତେବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଏ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ବା ସତ୍ୟତା, ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନିହାତି 60-70 ମାର୍କ ଆରାମରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଭାରତର ଅକ୍ଷମତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତର ଅକ୍ଷମତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବୃହତ୍ ଏବଂ ବିବିଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଅକ୍ଷମତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ବା ବଡ଼ ଏବଂ ବିବିଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଅକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୀତି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ନା ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ, ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ନା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୋଟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଆମର ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେଉଁଟା ଆଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଇନରେ କେଉଁଟା ରଖିବା? ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ସୁଗମତା। କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା କ'ଣ ରହେ? ଆଖିର ରଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଇନ ତେଣୁ କେଉଁଠି ରହିଥିବା ଦରକାର ନା ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସୁଗମତା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର। 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କ'ଣ ନା ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଚାଲନ୍ତୁ। 25 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଦେଖ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ରହୁଥିବା ଦରକାର ନା ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା, ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଅକ୍ଷମତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲା ସେବା ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ତାପରେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର। 26 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପୁନର୍ବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ମାନେ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖ ଶିକ୍ଷାଗତ ସେବା ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ସେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କି? ଦେବେ ନାହିଁ। କି କେବଳ ଖେଳ ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ଆଲୋଚନା କର ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ପୁନର୍ବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ, ହେଲେ ସିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ ବା ହୋଇପାରିବ ବା ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରଟିକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 4ଟି ଅପସନ୍ ସାରା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଲିମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ନିଦାନମୂଳକ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେବ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ନା ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖିବା, କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତ୍ତି ପୁନର୍ବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ରୋକିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ କିଭଳି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ରୋକିବା, କେମିତି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୈଶବ ସମୟରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନା ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୈଶବ ସମୟରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାଆକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଚାଲ 30 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷମତାକୁ ରୋକିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅକ୍ଷମତା
क्वेश्चन पढ़ंतु पिलामाने बुझंतु अक्षमता को रखिबार अर्थ होउची कोन अर्थ रहिबा दरकार सामाजिक प्रतिबंधक ह्रास करवा ना पिला अलग करवा ना पिला अणदेखा एगुड़ी तीनोटी नेगेटिव हाँ कि नहीं एगुड़ी तेणु आम कौन करवा ना सामाजिक प्रतिबंधक ह्रास करवा तेणु ऑप्शन नंबर कोटा ही आपर सठिक उत्तर तापर 31 पिला माने 31 ऑप्शन मते देखो पढ़ क्वेश्चन टी को जे अक्षम पिलामानंक पितामाता प्रायतः अनुभव करते कौन करते ना भावप्रवण चाप खाली समय सर्वदा आनंद किसी नुहे तेणु आम जापर ऑप्शन नंबर कोटा ही आपर सठिक उत्तर भावप्रवण चाप तापर 32 देखंतु पितामाता प्रथमे प्रतिक्रिया साधारणतः कौन करवा दरकार मजा करवा दरकार ग्रहण करवा आनंद धक्का कौटा पितामाता प्रथम प्रतिक्रिया साधारण यही आपको क्वेश्चन से पकेब देखो ये अलग गोटे कौटा अच्छे आनंद ग्रहण तेणु दुईटा हे ना आनंद मजा यहाँ हे ना ग्रहण हे ना तेणु आप पितामाता प्रथम प्रतिक्रिया साधारणतः आमको कौन देता है देख कौन देता है ऑप्शन नंबर क अर्थात हूँ धक्का आमको दे थाए तापर सौदा कर अर्थ यहाँ देख पे सौदा कर अर्थ यहाँ मत पकाऊँ पिता माता आशा करते जे पिलाटी चमत्कार भाव में सुस्थ हो द्रव्य विक्रय कर यहाँ नुहे संग्राम अवहेला एगुड़िक नुहे ना आप बुझे सौदा जे पिलाटर डेभलप पिलाटी किभली भलरे रहिबो तेणु सब से चिंता करते किए नहीं बापा एवं माँ पिता माता आशा करते जे पिलाटी चमत्कार भाव में सुस्थ हो तापर पिला 34 देख क्रोध यही दिगरे निर्देशित क्रोध कौन करे देख कौन दिगरे डाक्तर भाग्य एवं परिवार यहाँ हूँ सठिक उत्तर 35 प्रश्न पढ़ंतु जे पितामाता ठारे मानसिक अवसादर अर्थ कौन कौन अवसादर अर्थ निराश एवं सेड दुख अनुभव करवा आनंद अनुभव करवा खेल कि खेलिवा अवहेला करवा तेणु यार सठिक जदि ठीक उत्तरटी हूँ ऑप्शन नंबर को निराशा एवं सेड बा दुख अनुभव करवा पितामाता ठारे मानसिक अवसादर अर्थ निराशा बा एवं सेड दुख अनुभव करवा तापर 36 पढ़ंतु पिला माने 36 देख कौन प्रश्न कौन कहूँ ग्रहणर अर्थ आम ग्रहण ये मतलब बहुत गुरुत्व ग्रहण आम कौन करवा देख वास्तवता सहित सामंजस्य रखा एवं पिला को समर्थन करवा ना पिला को अणदेखा करवा ना एकाकी रखा ना परिहास करवा तेणु आमको सब कौन करवा ग्रहण अर्थ हूँ वास्तवता सहित सामंजस्य रखा एवं पिला को आम सब कौन कर समर्थन करवा ऑप्शन नंबर को यहाँ हूँ आप सठिक उत्तर तापर देख 37 कौन कहूँ ना चाप समय मध्य अंतर्भुक्त चाप समय मध्य अंतर्भुक्त कौन रहा दरकार तेणु ऑप्शन नंबर को रोग निर्णय स्कूल शिक्षा किशोर अवस्था विवाह ये सब हूँ चाप समय मध्य अंतर्भुक्त हो रही थाए तापर 38 पढ़ंतु जे 38 प्रश्न कौन कहूँ ना पिता माता प्रतिकूल मनोभावर अर्थ पिता माता प्रतिकूल मनोभावर अर्थ कौन कौन रहा दरकार पिलार क्रोध एवं प्रत्याख्यान स्नेहपूर्ण जत्न सुरक्षा प्रेरणा एगुड़ी तीनोटी पॉजिटिव यहाँ हूँ गोटे पिला नेगेटिव लिखाई पिलार क्रोध एवं प्रत्याख्यान आम करवा तेणु हूँ पितामाता प्रतिकूल मनोभावर अर्थ तापर देखो 39 आपण मैंने सब देखिए ऑप्शन को पढ़े पॉजिटिव पुणी केते नेगेटिव दूसरी तेणु जोटा आपको पॉजिटिव लगुव से उत्तर देवे पुणी केते नेगेटिव लगुव से मत उत्तर देवे तेणु आप निजे सब चेष्टा करते केते पिला आकार तो केते बापा माँ आकार से भाई से कौन कर प्रश्न गुड़ी को आणु अच्छी तापर देख 39 असहयोगी पितामाता देखते असहयोगी पितामाता कौन देखते ऑप्शन नंबर को ही आप सठिक उत्तर शिक्षक एवं डाक्तर मान कौन से सहायता ना तो यहाँ कौन है नेगेटिव देला असहयोगी पितामाता मैंने जो मैंने किसी करें से कौन कर शिक्षक एवं डाक्तर मान कौन से सहायता ना से नहीं पार पिला बा जनाऊना तापर देख सिद्धतावादी पितामाता आशा करते कौन आशा करते अवास्तव उच्च सफलता ना ग्रहण ना केवल प्रेम और ग्रहण ऑप्शन टा देखा कौन लिखी मैं किसी नुहे तेना आप जापर ऑप्शन नंबर को
ସିଦ୍ଧତାବାଦୀ ପିତାମାତା ଆଶା କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅବାସ୍ତବ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 42 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନା ସରି 41 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। 41 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିତାମାତା କେଉଁଟା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା, ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ନା ସମବାୟ। ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିତାମାତା କେଉଁଟା ନା ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଉ? ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିତାମାତା। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 42 ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପିତାମାତା। ଅତ୍ୟଧିକ ଆମକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥାଏ? ନା ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମିତ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ, କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପିତାମାତା ହେଉଛି ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମିତ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର କ 42 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଫଳରେ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବା? ନା ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅଧିକ ଦୁଃଖ, ନା ଖରଦିଚିତ ଆନନ୍ଦ, ନା କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇପଡ଼ୁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବିଶେଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ସେମାନେ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅ। ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକରି এই ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର DCEC, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି DCEC 3 ପେପରକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 44 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଶାରୀରିକ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସକାରାତ୍ମକ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅବହେଳା, ନା ସହିବା, ନା କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ସକାରାତ୍ମକ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 45 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୌଖିକ ଆଚରଣର ଅର୍ଥ। ମୌଖିକ ମାନେ କିଛି ମୁହଁରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କଟା ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସମ୍ମାନର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ, ପାଟି କରିବା, ଅବହେଳା ଏଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯେ ମୌଖିକ ଆଚରଣ କ'ଣ ନା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଚାଲ 46 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆମର କ'ଣ? ନା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମର୍ଥନ, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ନା ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କର୍ମୀମାନେ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କର୍ମୀମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିତାମାତାକୁ ଏନେଟେଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅ, କିଛି ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଗେଟିଭ୍। ତେଣୁ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିତାମାତାକୁ ଇନେଟେଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା। କାହାକୁ? ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିତାମାତାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖ 48 ନମ୍ବର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଗଠନ କରେ। କ'ଣଟା ଗଠନ କରେ? ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ, କ୍ରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ। ତାପରେ ଚାଲ 49 କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 49 ଯେ ମୁକାବିଲା ରଣନୀତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ? ଚାପ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ଯେ ମୁକାବିଲା ରଣନୀତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା ଚାପ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
50 नंबर क्वेश्चन कौन कौन आज बोधे शेष प्रश्न तेणु आपको आउ थे अनुरोध सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल को आपने भल पाइबा दिंतु लाइक करूँ और सब्सक्राइब रखु पाने जिते बड़े जो वीडियो छाड़ी आप सर्वप्रथम जीव तेणु पिला अनुरोध तेणु आज जो DCSE 3 पेपर लास्ट जो रही 50 नंबर प्रश्न आलोचना करदे पुणी नेक्स्ट वीडियो में आते गुड़िक संभव परीक्षा आसवा भाई से गुड़िक मुझे कौन करी सुंदर भाव में नेक्स्ट वीडियो आलोचना करदेवी तेणु देख पिला पढ़ जे 50 नंबरटा समस्त उत्तर दिंतु जे स्वतंत्र पाई ECCE चूड़ांत लक्ष्य कौन अंतर्भुक्तिकरण एवं सामग्री विकास करवा ना विच्छिन्नता करवा ना आवश्यकता अणदेखा करवा ना लेबल करवा तेणु ECCE सठिक तार लक्ष्य बा उद्देश्य होचे कौन ना ऑप्शन नंबर क अंतर्भुक्तिकरण एवं सामाजिक विकास आम करवा ऑप्शन नंबर कटा ही आपर सठिक उत्तर तेणु यही आपण मानकर जो DCSE 3 पेपर 50 प्रश्न को मुझे कौन कली ना सुंदर भाव में आलोचना करदे DCSE 3 वर्तमान नेक्स्ट वीडियो पुणी आउ केते संभाव्य प्रश्न उत्तर आस आलोचना करदेवी रोचे जय जगन्नाथ।